إن الحمد لله نحمده ونستغفره ونتوب إليه ونعوذ به من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا إنه من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلوات ربي وسلامه عليه وعلى آله وأصحابه وعلى كل من والاه إلى يوم الدين. أما بعد، اتقوا الله عباد الله واعلموا أن التقوى خير زاد ليوم المعاد وتزودوا فإن خير زاد التقوى. أيها المسلمون، إن الإسلام دين العدالة الاجتماعية والتكافل الاجتماعي والقضاء على الفوارق التي بين الجماعات، لذا فرض الزكاة وجعلها ركنا من أركان الإسلام وقرينة الصلاة في كتابه، ففي الصلاة عبادته
وفي الزكاة إحسان إلى خلقه. لقد شرع الإسلام الزكاة لحكمة بالغة وفوائد جمة التي ترجع إلى المزكي والمزكى والمجتمع. فمن فوائدها للمزكي شكر الله تعالى على نعمته عليه بالاستجابة لأمره، تدل على صدق إيمانه، والصدقة برهان تكفر سيئاته، والصدقة تطفئ الخطيئة كما يطفئ الماء النار، تطهره من رذيلة البخل والشح. خذ من أموالهم صدقة تطهرهم وتزكيهم بها، يكون يوم القيامة تحت ظلها كل امرئ تحت ظل صدقته يوم القيامة. فمن فوائدها للمزكى أنها تطهره. خذ من أموالهم صدقة تطهرهم وتزكيهم بها وتنميه وتباركه، ما نقصت صدقة من مال وتصونه من التلف والضياع. فمن فوائدها للمجتمع أنها تسعى لمحاربة الفقر وتكفف الجرائم وتحقق التكافل الاجتماعي في أسمى صوره، وسبب لنزول البركات. ما منع قوم زكاة أموالهم إلا منع القطر من السماء. أيها المسلمون، إن وجوب الزكاة لا يتعلق بالوظيفة، إنما يتعلق بملك النصاب وحولان الحول. فمن استكمل هذه الشروط وجب عليه إخراج زكاة بدون نظر إلى وظيفته وعمله. أيها المسلمون، إن للزكاة منزلة سامية وفضائل كثيرة، فعلى المسلم إذا وجبت عليه الزكاة أن يبادر بإخراجها حتى ينال عفو الله تعالى ومغفرته وحسن ثوابه. فمن امتنع من أدائها حل عليه العذاب يوم القيامة. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. والذين يكنزون الذهب والفضة ولا ينفقونها في سبيل الله فبشرهم بعذاب أليم يوم يحمى عليها في نار جهنم فتقوى بها جباههم وجنوبهم وظهورهم هذا ما كنزتم لأنفسكم فذوقوا ما كنتم تكنزون. بارك الله لي ولكم في القرآن الكريم، ونفعني وإياكم لما فيه من الآيات والذكر الحكيم. أقول قولي هذا فأستغفر الله لي ولكم ولكافة المسلمين من كل ذنب فاستغفروه إنه كان للأوابين غفورا. Allah Ja'ala, le Seigneur de l'univers, la paix et la bénédiction soient sur les messagers, sa famille et ses compagnons, et tout ce qu'elle est si lorsqu'on vous donne la rétribution. Craignez Allah, chers frères musulmans, sachez que la crainte d'Allah est la meilleure provision pour la vie de l'au-delà. Allah a dit dans le Saint-Coran, prenez la provision. Sachez que la meilleure provision est la crainte d'Allah subhanahu wa ta'ala. Chers frères musulmans, la religion islamique, c'est une religion de la justice sociale. C'est une religion de la cohésion sociale. C'est une religion qui est venue pour annuler la disparité qui se trouve entre les gens dans la société. C'est pour cela que l'islam a légiféré la zakat. Il a rendu la zakat l'un des piliers de l'islam. Il a rendu la zakat le subordonné de la prière dans le Saint-Coran.
dans plusieurs lieux dans le Coran, si Allah nous interpelle d'accomplir la prière, il va nous demander dans le même moment l'acquittement de la zakat. Oui, dans la salat, c'est d'adorer Allah. Dans la prière, c'est l'adoration pour Allah le Très-Haut. Et dans la zakat, c'est la bienfaisance vers ses serviteurs. Sachez, chers frères musulmans, que l'islam a légiféré la zakat à cause d'un profit immense, à cause des sagesses énormes, à cause des raisons louables. Le profit qui va retourner, c'est la personne qui va donner la zakat. Et le bien dans lequel on va prélever la zakat dedans et pour la société. Il fait partie des profits de la zakat pour celui qui va donner la zakat. C'est le remerciement. De remercier le bienfait d'Allah subhanahu wa ta'ala, c'est quoi? Allah, celui qui t'a donné le moyen, tu vas acquitter la zakat de nous remercier, d'être reconnaissant envers Allah le Très-Haut, en faisant ce qu'il t'a demandé dans le bien qu'il t'a donné. Oui, lorsque tu donnes la zakat, cela montre la véracité de la foi. Oui, celui qui donne la zakat, cela confirme la véracité de sa croyance. Cela montre qu'il croit en Allah. Il croit ce que Allah a dit. Parce que l'être humain aime l'argent. Oui, s'il a fait sortir l'argent pour donner, cela montre qu'il croit de ce que Allah a dit. Ce sera le prophète qui a dit وَالصَّدَقَةُ بُرْهَانٌ, que le sacrifice est une preuve. C'est une preuve, c'est ta croyance. C'est une preuve, c'est ta foi. C'est là que tu crois en Allah. Oui, parmi ces profits pour celui qui donne, la zakat va effacer tes péchés. Oui, tes péchés seront pardonnés. Tes péchés seront effacés. Le prophète a dit que là, le sacrifice éteint le péché. Le sacrifice efface les péchés. La manière que l'eau éteint le feu. Celui qui donne la zakat, tu seras purifié contre le mépris de l'avarice et contre les péchés. Oui, celui qui donne la zakat, tu seras purifié contre le mépris de l'avarice. Tu ne seras pas avare, tu seras généreux. C'est cela Allah dit dans le Saint-Coran, prends dans l'air bien la zakat pour les purifier avec. Au jour de la résurrection, tu seras sous l'ombre de ton zakat. Le prophète a dit, le jour de la résurrection, chaque être humain sera sous l'ombre de son zakat. Voilà certains profits de la zakat pour celui qui va donner. Parmi ces profits dans le bien, lequel qu'on va prélever la zakat dedans, la première chose, ce bien-là sera purifié. Oui, la zakat purifie le bien des musulmans. Et le bien-là sera multiplié, sera béni. Oui, lorsque tu donnes la zakat, tes biens seront multipliés, tu le vois. Où ça sera béni, Allah va mettre la baraka dedans.
Les gens pensent que tu as beaucoup de millions. Tu as beaucoup de millions, mais tu es un milliardaire même. Mais toi-même, tu sais réellement ce que tu possèdes. Mais le bien que tu fais dedans, la zakat que tu donnes, Allah a béni ton bien avec. C'est ça le prophète a dit, sallallahu alayhi wa sallam, ma naqasat sadaqatun min malin. Le sacrifice n'a diminué aucun bien. Et la zakat aussi protège le bien dans lequel on enlève dedans. Si tu donnes la zakat, le bien qui est dans ta main, ça sera protégé. Ça sera protégé. Même les gens mal intentionnés qui veulent détruire tes biens, ils vont fournir tous les efforts. Ils ne trouveront jamais ce qu'ils sont en train de chercher. Oui, parce que tu fais des biens dedans. Celui qui t'a donné, tu es en train de lui obéir dedans. Tu es en train de suivre le chemin qu'il t'a tracé. Et avec ça, le bien sera protégé. Oui, ceux qui sont là, de fournir les efforts, de détruire le bien des autres. Oui, il y a des gens qui sont forts dans ça. De détruire le bien des autres. Je sais que si tu as des problèmes entre toi et eux, les gens vont te dire il faut le laisser où. Ce qu'il a pris, il faut pardonner sur ça. Si tu vas continuer, il va prendre tout ce qui se trouve dans ta main. Si tu es arrivé à ce niveau-là, sache que tu trouveras Allah devant toi. Tu trouveras Allah devant toi. Si tu es prêt pour détruire le bien des autres, tu trouveras Allah devant toi. Allah va te juger. Parmi le profit de la zakat dans la société. La zakat va lutter contre la pauvreté. La zakat diminue la pauvreté dans la société. Comme aussi ça va diminuer aussi la criminalité aussi dans la société. La criminalité sera diminuée dans la société. Et aussi, il va consolider la cohésion sociale. Il va réaliser la cohésion sociale. Il va faire en sorte la bénédiction, le baraka va descendre dans la société. C'est là lorsqu'on donne la zakat, on est en train de lutter contre la pauvreté. Lorsqu'on donne la zakat, la criminalité sera diminuée. Lorsqu'on donne la zakat, la cohésion sociale sera confirmée. Oui, la zakat amène la cohésion sociale. Parce que la société est composée des pauvres et les riches. Les riches, ils ont tous dans leurs mains. Les pauvres ne possèdent rien. Si les riches mentent chaque jour d'oublier les pauvres, cela va amener la haine entre eux. Mais lorsque les riches font les bienfaisances, cela va renforcer, cela va amener l'amour entre eux. C'est pour cela dans un pays, lorsqu'il y a eu les grèves, le président a appelé les gens qui ont les moyens de leur demander de faire sortir l'argent. De faire sortir l'argent, de donner l'argent. Il a appelé les gens qui ont les moyens, qui sont riches. Amenez vos argent là pour qu'on va donner. Amenez vos argent pour qu'on va multiplier les activités. Pour que les gens vont trouver le travail. Oui, c'est la montre. Et la zakat, l'islam nous a demandé. Si nous les faisons la main que l'islam nous a demandé, cela amène la cohésion
sociale. Et cela fait qu'en sorte, la société sera bénie. Chers frères musulmans, sachez que l'obligation de la zakat n'est pas liée au travail que tu fais. N'est pas liée au travail que tu fais. N'est pas liée au travail que tu fais. Il dit la zakat est obligatoire sur le commerçant. Non. L'obligation de la zakat n'est pas liée au travail. Mais l'obligation de la zakat est liée lorsque tu vas gagner le montant défini, déterminé par l'islam. Et une année lunaire soit passée. Le montant défini, déterminé aujourd'hui, parce que ça peut être changé, c'est 450 000 francs CFA. Celui qui va gagner 450 000 francs CFA, et cela fait une année lunaire avec lui, il a gagné dans le mois de Safar cette année, jusqu'au mois de Safar de l'année prochaine, la personne doit enlever la zakat, doit donner la zakat, sans regarder le travail qu'il est en train de faire. Même s'il est en train de cirer les saucisses, même s'il est gardien, même s'il est en train de couper les herbes, le travail qu'il est en train de le faire, s'il a pu garder ces montants-là, la zakat est obligatoire sur lui. Mais il y a des gens qui prétendent, ils pensent que la zakat est obligatoire sur le commerçant. Non. Non. Dans les conditions de l'obligation de la zakat, il n'y a pas de fonction dedans. Il n'y a pas de fonction dedans. C'est obligatoire si chaque musulman petit ou grand, mâle ou femelle, si tu as réuni ces conditions, il est obligatoire de prélever la zakat dans ton bien. Chers frères musulmans, sache que la zakat a plusieurs mérites, a plusieurs avantages. C'est pour cela qu'il est obligatoire sur le musulman qui a réuni ces conditions de se précipiter d'acquitter la zakat pour qu'il va gagner le pardon d'Allah subhanahu wa ta'ala et énorme récompense auprès d'Allah. Et celui qui va refuser d'acquitter la zakat, sache que Allah nous a défini, déterminé le châtiment douloureux dans la vie de l'au-delà pour celui qui va refuser de donner la zakat. L'argent que tu es en train de garder, de refuser de donner la zakat, au jour de la résurrection, ça sera chauffé avec le feu de l'enfer de te repasser avec ta face, tes flancs et tes dos avec. C'est pour cela, il est demandé à un musulman d'acquitter la zakat. Tu le fais pour toi-même, tu le fais pour ton bien, tu le fais pour la société. Soyez généreux d'acquitter vos zakats, suivez le chemin tracé par Allah et ne suivez jamais le chemin de Satan. Nous demandons à Allah le Très-Haut de nous orienter vers le droit chemin. فإنه نعم المولى ونعم النصير. الحمد لله وكفى والصلاة والسلام على عباده الذين اصطفى. اتقوا الله عباد الله واعلموا أن الزكاة واجبة في عروض التجارة لعموم قوله تعالى وفي أموالهم حق للسائل والمحروم. Allah Ta'ala, le Seigneur de l'univers, la paix et la bénédiction soient sur le messager. Craignez Allah, chers frères musulmans, sachez que la zakat
est obligatoire dans les marchandises. Après la parole d'Allah subhanahu wa ta'ala, dans les biens, il y a un droit dedans pour les mendiants et pour les pauvres dans les biens. Et les marchandises est parmi le bien des musulmans. C'est pour cela, il est obligatoire sur le commerçant de compter ses marchandises. De compter ses marchandises avec le prix de vente, avec le prix de vente, pas avec le prix d'achat, pas avec le prix d'achat. De compter tes marchandises avec le prix de vente. Tu vas prendre le juste millier, de prendre les valeurs de tes marchandises et d'ajouter ces valeurs-là sur l'argent liquide qui se trouve dans ta main. L'argent qui se trouve avec toi ici, ou bien si tu as gardé l'argent dans une autre banque qui ne se trouve pas sur place ici, mais c'est ton argent, il faut compter tous ces biens-là. Il faut compter tout. Avec les valeurs des marchandises qui se trouvent dans ta main, et de prélever la zakat dedans. Et la zakat n'est pas beaucoup. Ce n'est pas beaucoup du tout. Oui, Allah te donne 1 million. Il te demande après 11 mois lunaires, 11 mois lunaires, de donner 25 000. De donner 25 000. Il te donne 10 millions. Il te demande de donner 250 000. Il te donne 100 millions. Il te demande seulement de donner 2 500 000. Il te donne 1 milliard. Il te demande de donner seulement 25 millions. Voilà la zakat. Voilà la zakat. Oui, lorsque toi, le commerçant, tu vas calculer tes marchandises et prendre les valeurs, il faut ajouter sur le bien qui se trouve dans ta main. L'argent qui se trouve dans ta main, d'enlever la zakat de cela. Mais lorsque tu vas calculer les marchandises, si le marchandise n'atteint pas, comme nous avons dit, 450 000, puis tu as ajouté aussi l'argent qui se trouve dans ta main, et cela n'arrive pas à 450 000, c'est là où la zakat n'est pas obligatoire sur toi. Tu ne donnes pas la zakat, parce que tu n'es pas encore réuni les conditions. C'est ainsi aussi, celui qui va construire des maisons, il a construit les maisons pour louer. À la fin du mois, les gens payent. L'argent qu'il a pris pour construire la maison, il n'y a pas la zakat dans l'argent là. Mais l'argent qu'il va gagner à la fin du mois, s'il a épargné cet argent-là, s'il a gardé l'argent là, si cela est arrivé, le taux de la zakat qui est 450 000, et cela a fait une année lunaire avec lui, il est obligatoire sur lui d'enlever la zakat. Avec tout ce qui sera augmenté. Avec tout ce qui sera augmenté. Parce que certaines personnes pensent, l'année passée, s'il a fait la zakat de 50 millions, le DG va laisser l'argent et arriver à 60 millions. Il va dire qu'il a donné la zakat de 50 millions l'année passée. Il va donner seulement 10 millions, parce que 10 millions qui est ajouté. Qui vous a dit ça? Qui? Et tant que l'argent se trouve dans ta main, tu vas continuer chaque année d'enlever la zakat. Si tu as donné 50 millions cette année comme la zakat, l'année prochaine, si c'est 60 millions,
tu vas donner 60 millions. Si tu as donné 50 millions l'année passée, cette année, c'est descendu, c'est 40 millions, tu vas dans la zakat de 40 millions. C'est arrivé jusqu'à 30 millions, tu vas dans la zakat de 30 millions. C'est la honte. Tu vas continuer de donner la zakat si tu possèdes le taux défini déterminé par l'islam. C'est ainsi aussi. Celui qui va acheter une voiture, le taxi, pour travailler avec, ou bien les canteurs, pour travailler avec, ou bien les camions, pour travailler avec, l'argent que tu as pris pour acheter, il n'y a pas la zakat dedans. Mais c'est que ces voitures elles vont faire entrer comme l'argent, comme les recettes, si cela atteint les taux définis déterminés par l'islam qui est 450 000, il est obligatoire sur toi d'enlever la zakat. C'est la mode. Oui, si tu as le taxi, l'argent que tu vas épargner, tu vas garder, si cela est arrivé le taux de la zakat, il est obligatoire sur toi d'enlever la zakat. C'est ainsi aussi les femmes qui ont le pari en or. Si cela arrive 85 grammes, 85 grammes, il est mieux pour elles de prélever la zakat. Oui, il y a les divergences entre les savants dedans. Mais ce qui est meilleur pour la femme, si l'or que tu as gardé, cela arrive à 85 grammes, il est demandé, il est bon pour elle de prélever la zakat. Voilà notre religion, chers frères musulmans. La religion islamique a défini, a déterminé toutes choses. Il est obligatoire sur nous de chercher, de connaître notre religion. Et de travailler ce que la religion nous a demandé. De travailler ce que la religion nous a demandé. Il y a certains moments où on va trouver des commerçants. Il a des marchandises dans sa boutique. Mais les marchandises qui se trouvent dans la boutique, ce n'est pas pour lui. C'est les gens qui amènent les marchandises. Lui, il est là seulement pour vendre. Les marchandises, ce n'est pas pour lui. Celui qui est comme ça, lorsqu'il prend le valeur des marchandises, il va enlever l'argent des autres dedans, mais ce n'est pas pour lui. Ce que lui-même gagne dedans, c'est ça qu'il va compter. Parce que les marchandises, ce n'est pas pour lui.